ਕਬੂਤਰ ਚੰਗੇ ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਣ, ਚੰਗੇ ਬਹਿਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਮੌਸਮ ਕਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਨਾ ਬਵੇ। ਤੇ 7 ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਫਿਰਤ ਬੜੀ ਤਕਣੇ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸ਼ੁਗਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੱਸੀ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ 10 ਵਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਰੋਂਕਾ ਦੱਸਿਆ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ 11 12 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। अस्सलाम वालेकुम वीडियो ਦੇ ਭਰਾਓ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ? ਸੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਭ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਥੀ ਫਿਰਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਚੌਥੀ ਫਿਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕਨੇ ਆ ਕਿ ਚੌਥੀ ਫਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਚੰਗੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਮਹਿੰਦੀ, ਜਾਂ ਜਗਾ ਖੋਖਰ, ਜਾਂ ਉਸਤਾਦ ਨਜਾਬ हैदर साहब, ਜਾਂ जितने भी वीर लगे ने बाजियां उड़ान इस टाइम चंगे शौकीन ने, चंगे उस्ताद ने सारे। जिस तरह कि तुसी पिछली फिरत भी तकी है, उस्ताद मुंतज़र मेहंदी चंगे कबूतर डाए ने, चंगे भाई जी कबूतर डाए ने। 60 62 घंटा 65 घंटा पिछली फिरत, मतलब मिठू लाली तो इस टाइम 30 40 घंटे की वो लीड मार के ते अगे ने। तो मिठू लाली नूं एवरेज फड़ने वास्ते तो भाई जी बड़ा जोर मारना ही पैना है। जे अगर एवरेज फड़ी ने, तो जे अगर एवरेज का भी इन्हों का कोई हिसाब किताब होया तो एवरेज भी मिठू लाली नूं फड़नी पैनी है। तो जे नहीं तो फिर हिट जिहड़ी है हुण वो मिठू लाली वास्ते बराबर करने वास्ते दूजी तो तुहानूं पता लाजमी हो गई है भाई जी। जे अगर वो हिट बराबर नहीं होती आखिरी कबूतर वाली, तो फिर उहदे तो अगली फिरत जिहड़ी है ना, वो मतलब कि डामाडोल लगती होवेगी। तो जे अगर मिठू लाली ने चौथी हिट फड़ ली, तो फिर जी पंजवीं फिरत है ना, फिर भाई जी सही टाकरे की होनी है। फिर उहदे विच सही जोर लगना है। सुबह वाली फिल्म भी सुबह वाली वीडियो भी जोर लगना है। क्यों कि मिठू लाली का अपना दिल होना है कि यार जिहड़ा ना कबूतर जिहड़ा ना हिट फड़ी जाए। तो मुंतज़र मेहंदी का अपना दिल होना है। मुंतज़र मेहंदी के कबूतर पिछली फिरत में थोड़े बैक भी आए ने। तुसी तक सकते हो जिस तरह मैं गल की पिछली वीडियो कि भाई जी जोर मरवाया गया दूजी फिरत भी, तीजी फिरत भी। यह मसला हो सकता है, ये आमदा ही आमदा। क्यों जी भाई जी, जोड़े बंदे प्रैक्टिकल ने ना, उन्होंने इन्होंने चीज़ों का पता होंगे। जोड़े वर्के आते हैं ना पे, जिन्हों ते कबूतर की रूटीन लिखी होंगी है, जोड़ा कबूतर 11 12 1 बजे तक बैठे होंगे ना, वो उहदे तो अगली फिरत भी तक लियो, वो अगलियां भी टुर जाता है। तो जोड़े अगले होंगे ने वो घंटा 2 घंटे पिछे आ जाते हैं। ये बड़ी तरतीब होंगी है उस्तादां की, इन्हू प्लैनिंग आते हैं। तो कई तो वीर भरा मेरे बेचारे इस गल ते गुस्सा करते हैं कि भाई जी तू जड़ा है लफज जड़ा ना ये बड़ा गलत इस्तेमाल करना है पिया प्लैनिंग। यार कोई भी काम है उहदे विच प्लैनिंग बड़ी लाजमी है, बहुत लाजमी है प्लैनिंग। कबूतरबाजी के, कुक्कड़बाजी के, घोड़ सवार के, कुत्तियां वाले के, भाई जी ये पूरी प्लैनिंग नाल लैके कबूतरां नूं चलना पैंदा है। तो फिर उहदे तो बाद जाके ते जेठ खेडण आउंदे ने। जेठ कोई ये तो नहीं ना, अक्तूबर तो नहीं, या विसाख तो नहीं कि जेड़ा दिल कबूतर तुसी कीता वो पा लिया, नुस्खा ला के शाम तक डाल लिया। जेठ विच नुस्खा भी उसे कबूतर ने चलना है जिस कबूतर ने जेड़ा सही धुप्पां कट्टियां ने, या सही जिन्हें पिछे फिरतां गर्मी दियां खा लियां ने। जेठ दी भी उन्हें कबूतर कट्टनी है। तो इस बारी कबूतर के जोड़े हालात होंगे ने ना पे, वो सिर्फ इस वजह तो होंगे पे कि कबूतर गर्म फड़कां नहीं लभदियां। गर्म फड़कां नहीं लभियां, उहदे तो बाद जिस टाइम पिछे फड़कां लैंदे पे, कच्चियां फड़कां, उदों तुसी जगे कुकर की वीडियो भी तुसी तक्या होना है। वो आखदे पे भाई इस बारी कबूतर सारे पहला पटाई करके, जेड़े दिनों में कबूतर हले 2 4 फिरतां आउंदियां हियां, हूँ कबूतर टुर गए 15 15 20 20 फिरतां ते। वो कबूतर जोड़े ने रातां रह गए ठंडिया मौसमां में, कोई चंगे कबूतर बंदियां दे जाया हो गए उस्तादां दे। ते कुछ जेड़े रह गए बकाया, जेड़े थोड़ी मस्ती करते हैं पहला ही, चंगे कबूतर विचों निकल गए। हूँ जोड़े रह गए ना पिछे मस्ती करने वाले, उन्होंने फिर अगू गर्मी भी एकदम तकनी पै गई। जिस टाइम एकदम गर्मी पई है, तो वो भी तुसी जगे कुकर की वीडियो जाके तक सकते हो। मैं सिर्फ ये तुहानूं आना पिया वीडियो दोस्तों, मैं जिहड़ी गल उस्तादां कोलों सुनना या जिहड़ी मेरे कोलों गुजरी होंदी है, मैं तुहाडे नाल कोशिश होंदी है वो यारां दोस्तां वीरां भरावां नाल शेयर करां, ना कि इधर उधर दियां गल्लां करके ते तुहाडा जनाब मन टाइम जाया करां। ते
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਫਿਰਤ ਵਿੱਚ ਤੱਕਣਾ ਹੁਣ ਮੇਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਹਿੱਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੋਰੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਆ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਜਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਹਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਦਿਲ ਪੇ ਦਿਓ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਜ਼ਮ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜੇ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਆ ਕੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਲਾਂ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਪੋਟੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਤਨੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਖਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਮਰਵਾਏ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਫਿਰਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵਰੇਜ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਬਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 3 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਏ ਕਬੂਤਰ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਕਦੇ ਹੋ ਪਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੱਚੀਆਂ ਫਿਰਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੌਸਮ ਠੰਡੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਅੱਗੇ ਧੁੱਪਾਂ ਪੈਣ ਪਈਆਂ, ਧੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲੂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੱਕ ਲੋ ਲਾਲ ਤੂਫਾਨ ਪਿਛਲੀ ਫਿਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ 804 ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚੰਗਾ ਕਬੂਤਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੱਲਾ ਆਲਮ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪਏ ਜੀ ਨੁਸਖੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਨੁਸਖਾ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਰ ਕੇ ਲਾਇਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੈਦੀ 804 ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਕਬੂਤਰ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ, ਐਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਤ ਹੋਵਾਂ। ਸ਼ਾਮੀ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਨਾ ਬਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵਾਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਾਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੇ ਤੇ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 7 ਕਬੂਤਰ ਪਾਏ ਹੈ ਨਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਫਿਰਤ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀਰੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹੀਰੇ ਆਪਣੇ ਪਾਏ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੀਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚੋਖੇ ਮੈਨਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕਬੂਤਰ ਪਾਣੇ ਪੈਣ, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਰਤੀਬ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਮਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਜਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਟ ਜਿੱਤੇ, ਉਹ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਤੀਸਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਹਿੱਟ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਮਰਵਾ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ, ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੇਮ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗੇਮ ਫਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਸਮਾਨ ਲਿਆਵਾਂ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ, ਐਂਡ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 2 ਕਬੂਤਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ 7 ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਅਟੈਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਅਟੈਚ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਰੈਸਟ।
ਤੇ ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਆਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਮਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮਨ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਡੀ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤੱਕਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਹੋਣੀ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਮਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਟਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਟਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੱਗਾ ਖੋਖਰ ਉਸਤਾਦ ਨਯਾਬ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਬੜੇ ਜਨਾਬ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇੰਝ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ। ਇਹ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਤਾ ਜਾ ਕੇ ਆਖਰੀਆਂ ਬਾਲਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਉਮੀਦ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਉੱਡਣ, ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਗੇਮ ਦਾ ਹੋਰ ਬੜੀ ਚਾਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਚੰਗੇ ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਣ, ਚੰਗੇ ਬਹਿਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਮੌਸਮ ਬਣ ਕੇ ਰਵੇ ਨੇ, ਮੌਸਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਬਹ ਦੀ ਫਿਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਬਹ 5 ਵਜੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਬੂਤਰ ਡਾਣੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਨਮੀ ਹੈ ਉਹ 55 ਹੈ, 55 ਨਮੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ 14-15 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਹਵਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੱਸੀ ਨੇ ਉਹ 10 ਵਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਰੋਂਕਾ ਦੱਸਿਆ ਨੇ 20-30%, ਤੇ 3 ਵਜੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨੇ 20-30%। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਹੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਮੀ ਉਹ 25-30 ਦੱਸੀ ਸੀ ਨੇ ਨਮੀ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਉਂ ਦਿਹਾੜੀ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਘਟਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਨਮੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਨਮੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਆਪਣੀ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਝ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਹੋ ਕਿ ਬਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਜੇਠ ਲੱਗੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਜੇਠ ਲੱਗੇ ਵਾਲਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਹੀ ਜੇਠ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 45-46 ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵਾਕਈ ਜੇਠ ਲੱਗੇ ਆ 44-45-46। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਡਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ 40-42 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਰਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ 40 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਸੁਬਹ ਦੀ ਫਿਰਤ ਬੜੀ ਤੱਕਣੇ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸ਼ੁਗਲ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਫਿਰਤ ਸੁਬਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਧਮਾਕਾ ਚੰਗਾ ਵੱਡਾ ਜਨਾਬ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਸ਼ੁਗਲ ਬੜਾ ਹੋਣਾ ਬਰਕਾ ਅਫਕਾਲ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭਰਾ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਅੱਛੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਜਿਤਨੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਤੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਮੌਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਫੀ ਮਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਯਾਰ ਸਲਾਮਤ ਹੈ ਸੋਬਤ ਬਾਕੀ।